Do not be ashamed of your exhaustion. Instead, see it as an opportunity for me to take charge of your life. Remember that I can fit everything into a pattern for good, including the things you wish were different. Start with where you are at this time and space, accepting that this is where I intend you to be. You will get through today one step, one moment at a time. Your main responsibility is to remain attentive to me, letting me guide you through the many choices along your pathway. This sounds like an easy assignment, but it's not. Your desire to live in my presence goes against the grain of the world, the flesh, and the devil. Much of your weariness results from your constant battle against these opponents. However, you are on the path of my choosing, so do not give up. Hope in me, for you will gain praise. For you will again praise me for the help of my presence. And the verse that kind of correlates with that is, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And also another text that I wanted to share. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Edazon, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Edazon. Jeremiah 18:4-6. A couple of weeks ago, as I was finishing up my conversation with my dad, he said something I can never forget. He said, Noemi, don't worry, 아빠가 있잖아. My conversation with my dad are very short and always to the point. As a firstborn of 5 children, the sense of responsibility always kept me from sharing my burdens and worry with my parents. But despite not really filling them in on what's going on, they already knew and said, Noemi, don't worry, 아빠가 있잖아. That soothed and repelled all the worries that I had that week. It reminded me that I have not only an earthly parent, but also God, our Father in heaven, who really sympathizes with us, cares for us, and really loves us like no one else does. So as we sing the next song, I pray that my beloved church family, that the next couple songs that we sing, please look into the lyrics, and I hope that it may prepare us for the worship that we're going to have this morning. Next song is Give Them All to Jesus.
or the staff? Is the church the music, the tradition, or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan, a simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. 안 되는 이 마이크 나와요? 예, 안 되는 영어 한번 할까요? What is the church? Yeah. It's you, right? 오늘 저는 여러분들하고 당신은 하나님을, 하나님은 당신을 알듯 모를 듯한 제목으로 하나님의 말씀을 대언하겠습니다. 먼저 오늘의 본문은 에베소서 6장 17절입니다. 에베소서 6장 17절. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 저기는 안 나와요? 저희가 안 나오면 제가 나왔는지 안 나왔는지 모르니까 좀 나오게 해주시면 고맙겠습니다. 장 목사님께서 저한테 문자를 보내셨어요. 그래서 이렇게 말씀을 좀 준비해 주십시오 하고 얘기해서 이제 거기에 맞춰서 하고 있습니다. 교회는 하나님의 나라는, 하늘나라는 이런 단어들은 어떻게 여러분들의 머릿속에서 연결되고 있습니까? 교회, 하나님의 나라, 하늘나라. 이 본래 교회라는 말은 영어로 뭐라고 발음해요? 전 발음이 좀 시원찮아요. 정 목사님, 필리핀 발음. 혹시 교회가 독일어로 뭔지 아십니까? K-I-R-K 독일어로 키르케. 이 발음이 잘 안 돼가지고 제가 잠깐 좀 공부를 하겠습니다. 이 엘다솜은 아주 굉장히 좋은 표현을 가지고 있어요. 그 표어가 뭐예요? 엘다솜은 뭐예요? 집보다 더 따뜻한 집. 정말 이걸 처음 만들었을 때 굉장히 좋았어요. 뭔가 이렇게 목표가 딱 있잖아요. 엘다솜이 하면 어떻게 된다? 집보다 더 따뜻한 집처럼 우리가 서로 살아간다. 그런 의미에서 맨 처음 시작할 때 같이 인사하고 그러는 거는 참 좋은 것 같아요. 근데 하는 사람들끼리만 하지 말고 잘 모르는 사람들 또 가까이 지내고 싶은 사람들하고 같이 인사를 하고요. 그 인사가 식사할 때까지도 좀 갔으면 좋겠어요. 끼리끼리 모여가지고 아는 사람들끼리만 밥 먹으면 참 어렵습니다. 자, 이 교회란 말을 좀 공부합시다. 우리가 흔히 알고 있는 church라고 말하는 이 교회는요, 본래 헬라어에서 에클레시아에서 왔습니다. 에클레시아라는 말은 되게 시끄럽네요. 저 뒤에 누가 좀 조용히 하라고 해야 될 것 같아요. 저 밖에 왔다 갔다 하는 사람들 지금 예배드리고 있는데, 이 에클레시아라는 말은 아까 여러분들이 계속 그 간단한 동영상에서 보신 것처럼 정확하게
church라고 번역하면 안 됩니다. 번역이 잘못된 거예요. 에클레시아를 영어로 번역한다면 congregation이라고 번역해야 합니다. 회중. 그런데 이 church라고 번역된 이유가 뭐냐면 이 에클레시아라는 말이 이 교회가 라틴 세계로 들어가면서 바실리카라고 번역이 됩니다. 바실레아하고 같은 말인데 바실리카라는 말은 이 집, 왕궁 뭐 그런 뜻입니다. 그래서 congregation이라는 말이 사람에 좀 더 집중했다면 바실리카라는 라틴어는 사람이 모이는 장소에 좀 더 집중을 합니다. 그래서 그 바실리카라는 말에서 독일어의 키르케가 나오게 되고 그 말 때문에 이제 처치를 쓰게 됩니다. 그런데 이 말은 단순히 단어 문제가 아니고 그 시대의 시대 정신 때문에 아마 그랬을 겁니다. 혹시 이 중에 로마에 가보신 분이 계십니까? 이탈리아의 수도인 로마. 그럼 앞으로 가실 분, 한번 꼭 가보십시오. 진짜 가보십시오. 특별히 그곳에 가셔서 여러 가지 조각물들과 건축물들을 보시는 가운데 시스틴 성당이라는 걸 한번 가보시면 좋겠습니다. 미켈란젤로가 천정벽화를 그린 데입니다. 오늘날 로마에 가서 그 로마에 있는 시스틴 성당이나 아니면 바티칸에 있는 어떤 것들을 보는 것 자체가 문제입니다. 왜냐하면 로마에 있는 그리스도인들이 하나님의 사역을 어떻게 하고 있는가를 봐야 되는데 그런 게 없으니까 가서 건물을 보는 것입니다. 로마린다 교회에 와가지고 이 교회 큰 교회네, 뭐 새로 더 큰 교회를 짓는다네 라는 소리를 들을 때 사실 우리는 좀 당혹스러워해야 합니다. 왜냐하면 그게 교회가 아니기 때문입니다. 로마린다에 오니까 엘다섬이 있대. 엘다섬은 집보다 더 따뜻한 집을 만드는 것처럼 하나님의 백성들과 교회들을 이끌어 나간데 이런 소리를 듣는 것이 교회입니다. 컨그레게이션이란 말입니다. 아마 이와 같이 단어들이 바실리카에서 키아로 처치로 이렇게 바뀌어가는 이 시대의 이유가 뭐였었냐면 과거에 이 처음 교회를 갔을 때는 사람들이 목숨을 내놓고 갔습니다. 예수님을 믿게 되면 어떻게 됐냐면 죽었어야 했었어요. 이해하시죠? 그래서 죽음을 각오하고 갔기 때문에 그 사람들은 엄청난 가치가 거기 있었습니다. 그런데 반해서 이제 교회들이 다 공식화됩니다. 그 다음에 더 나아가서 이 유럽의 교회가 국교가 됩니다. 그러니까 이제 교회를 다니는 것은 마치 요즘 한류 하는 것처럼 기독교 교회에서 패션입니다. 그 당시에. 그러니까 뭐 좀 아는 사람, 나름대로 뭔가 좀 생각이 있는 사람은 다 기독교인인 게 자기 일종의 요즘 말하는 뭐예요? 자기 스펙에 내가 기독교에서 얼마나 다녔다, 내가 기독교에서 뭘 했다 하는 그런 처지가 되는 그 시대에 있기 때문에 사람들이 더 이상 사람에 집중하지 않냐고 그들이 모이는 장소에 집중하게 됩니다. 그래서 그때서부터 소위 교회 시대에서 아름다운 건물들이 지어지기 시작합니다. 애석하게도 한국 교회도 그런 일들이 있었습니다. 1950년대, 60년대 전쟁 이후에 북한에서 많은 사람들이 내려오고 그때 정말 교회는 고향을 생각나게 하고 교회는 가족을 만나게 해주고 교회는 사랑을 느끼게 하는 장소였었습니다. 그래서 사람들이 교회로 오기 시작하고 그 다음서부터 교회가 발전하기 시작하면서부터 교회들이 버스를 타고 기도원을 짓고 큰 건물을 짓고 하면서 한동안 발전하는 것 같다가 드디어 지금 한국의 교회가 아시는 것처럼 쇠퇴기로 접어들고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 교회에 예수님이 계시지 않고 교회 예수님의 정신을 가지고 따라가는 사람이 없기 때문입니다. 그런 의미에서 교회입니다. 그래서 제가 오늘 본문으로 구원의 투구와 성령의 검이라는 말 가운데 구원의 투구를 잡은 것입니다.
로마서 16장 5절에 보면 사도 바울이 이렇게 인사하는 말이 교회가 무엇인지를 분명하게 보여줍니다. 로마서 16장 5절입니다. 다음 슬라이드입니다. 거기 보면 또 저희 집에 있는 교회도 문안하라 했어요. 그 당시에는 가정에서 모였거든요. 여기서 교회도 문안하라 할 때 그 교회는 그곳에 모여있는 사람들을 말합니다. 그러니까 뭐라고 말하냐면 김진영 목사님이 아니면 장현기 목사님이 지금 여기 못 오셨기 때문에 여러분들에게 만약에 동영상을 띄운다면 이제 엘다성 모든 분들에게 제가 문안합니다. 그러는 말입니다. 교회입니다. 이것은. 그러므로 성경적인 개념에서 교회는 사람인 것입니다. 그러므로 이 교회가 사람이라고 생각하고 오늘 이 제목으로 들어가 보십시다. 오늘 그 장영기 목사님께서 이제 쭉 계획을 세워놨을 때 제게 주어진 게 뭐냐면 교회의 부르심이었었어요. 교회의 부르심. 이게 제가 그 제목을 받고 교회로의 부르심인지 교회의 부르심인지 어느 쪽으로도 해석할 수 있거든요. 만약에 교회로의 부르심이라면 교회 오라는 얘기고 교회로 부르심이라면 교회 되라는 말입니다. 아마 둘 다 맞겠지만 그 중에 후자가 더 맞을 거라고 생각합니다. 이제 우리가 교회가 되자 이 말을 가슴에 새기라는 것이죠. 그렇게 알기 위해서 부른 것을 정확하게 알아야 합니다. 누가 불렀는지 그걸 알아야 되거든요. 예? 전 목사님이 불렀는지 오 목사가 불렀는지 그걸 알아야 똑바로 갈 거 아니에요. 목사님이 부르셨어요. 근데 틀릴 수 있잖아요. 그래서 누가 불렀느냐를 제일 먼저 봐야 합니다. 교회로 부르신 그 누가는 하나님이십니다. 하나님이 부르셨습니다. 그래서 제가 제일 앞에 아까 여러분들에게 하나님의 나라, 하늘나라, 천국, 교회 이런 것들에 관한 개념을 먼저 알 필요가 있다고 말씀드리겠습니다. 천국, 소위 말하는 바실레이아 톤 우라논, 하늘에 있는 나라, 그 나라하고 하나님 나라는 과연 같은 말인가? 교회는 그런 것인가? 여기서부터 좀 공부합시다, 여러분. 하늘나라라는 말은요, 하나님 나라의 굉장히 넓은 의미 중에 하나를 설명하는 말입니다. 하나님의 나라는 굉장히 큰 말입니다. 그 굉장히 큰 하나님의 나라라는 말 가운데 장소적인 것을 이야기할 때 하늘나라를 이야기합니다. 그러니까 이것은 하나님 나라의 아주 작은 부분인 것을 기억하십시오. 작은 부분입니다. 그런데 교인들이 대개 이 하늘나라에 집중을 합니다. 작은 것에 집중을 하니까 답이 틀리게 되는 경우가 자주 나오는 것입니다. 하나님 나라는 뭔가 큰 거를 말하는 것입니다. 그래서 누가복음 17장 20절로 21절에 보면 하나님의 나라가 이렇게 나옵니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 가라사대 때 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 그러므로 하늘나라에 가시고 싶으시다면 우리 안에 하나님의 나라가 먼저 있어야 합니다. 하늘나라라는 말이 장소를 표현한다면 내 안에 있는 하나님의 나라는 우리의 삶의 자세, 우리가 또 다른 사람과 갖고 있는 인간들과의 관계, 내 삶의 성품, 인간됨을 말하는 것입니다. 그러므로 먼저 우리가 하나님의 나라를 갖고 있지 못하시면 저 하늘에 있는 하늘나라는 못 가십니다. 그러므로 지금 우리의 삶에서 하나님의 나라를 갖고 있다면 저쪽에 있는 하늘나라는 옵션으로 우리에게 오는 것입니다. 하나님은 이렇게 우리를 부르셨습니다. 우리의 삶에서 하나님의 나라를 갖고 있으라고 부르셨습니다. 사실 이 질문은요, 이게 여러분들 이 누가복음 내용을 보시면 지금 바리새인들이 예수님한테 뭐 배우려고 물어보는 게 아닙니다.
지금 아주 기분이 나빠서 텐션이 가득한 가운데 나온 말입니다. 10사람의 나병 환자가 예수님 앞에 왔습니다. 그리고 예수님께서 그분들을 다 깨끗하게 해주셨습니다. 여러분, 나병은 일종의 지독한 피부병이기 때문에 낫고 안 낫는 것이 그 자리에서 바로바로 알릴 수 있습니다. 예수님께서 그때 뭐라고 말씀하셨냐면 제사장에게 가서 보이라고 말하면서 그들을 보냅니다. 그런데 한 사람만 되돌아옵니다. 9명은 그냥 가고 그 한 사람이 누구였었어요? 유대인이 아닌 이방인이었었습니다. 그 이방인이 와서 살해하였다 그랬어요. 감사한 마음을 드렸다는 말입니다. 다시 말하면 이 사람은 나병을 나환자가 된 이 사람은 자기의 그 지독한 병을 누가 고쳐줬는지를 기억하고 감사했다는 것입니다. 그때 예수님이 내게 구원이 임하였다 그렇게 말합니다. 여러분, 나병이 낫다고 구원받는 게 아닙니다. 하나님의 나라와 하늘나라를 헷갈리는 사람들이 하는 일입니다. 이 일. 혹시 여러분들 중에 이런 교회를 들어보셨습니까? 제가 할 테니까 한번 짐작해 보세요. 남모란 개껴, 남모란 개껴, 남모란 개껴. 한번 이렇게 그 주문을 외우는 사람들 보셨어요? 일본식 기독교입니다. 법연교라고 말하는데 그걸 우리가 흔히 남모란 개교라고 해요. 그래서 그 교회 가면 남모란 개교 남녀들 그걸 한 100명, 200명에서 예배 시간에 계속 하다 보면 공명이 돼가지고요 막 겁나요. 이렇게. 거기에 다니는 한 분이 저하고 만나서 성경 공부를 하게 됐습니다. 제가 그분에게 어떤 경로를 통해서 이 교회를 다니시게 되셨습니까? 그랬더니 그분이 뭐라고? 제가요 중풍이 걸렸는데 이 교회 가서 고쳤습니다. 그래서 저는 이 교회가 진리교회라고 생각하고 다니고 있습니다. 그런데 그 당시에 그분은 위암에 걸리셔서 한 6개월 정도 시간을 받았을 때예요. 제가 가슴이 아프더라고요. 그 얘기를 듣는데요. 뭐요? 이 사람은 중풍 난 것만 생각하지 누가 중풍을 낫게 했는지를 지금 잘 모르고 계시는 거예요. 하늘나라만 생각했지 하나님의 나라를 생각하지 못한 것입니다. 지금 예수님께서 9명의 사람도 나 환자가 되었지만 정상으로 돌아갔는데 이 사람에게만 내 믿음이 너를 구원하였다. 평안히 가라 이렇게 말합니다. 그걸 듣고 지금 옆에 있는 바리새인들이 시비를 거는 것입니다. 구원은 하늘나라가 오는 것이지 하늘나라가 와야지 우리가 하늘나라에 가야지 그때 구원이지. 그런데 예수님께서 하늘나라 언제 옵니까 하고 물어대는 그 마음의 모든 걸 다 아시고 뭐라고 말하냐면 하늘나라는 너와 나 사이에 있어야지. 그게 하늘나라지. 바로 그런 하늘나라를 느끼고 배우고 경험하고 연습하고 살라고 하나님께서 우리를 부르셨습니다. 교회로 부르셨단 말입니다. 그러므로 오늘 식사하실 때 대화하실 때 하나님의 나라가 우리 사이에서 있게 되기를 바랍니다. 왜요? 우리가 교회이기 때문입니다. 하나님은 우리를 교회로 부르셨습니다. 이렇게 되기 위해서 꼭 필요한 게 오늘 본문입니다. 여러분, 내가 사랑하지도 않는 사람, 어쩌면 내게 심한 갈등을 주는 사람, 어쩌면 그 사람 때문에 내 인생이 힘든 사람, 그런 사람과 하나님의 나라를 만드는 게 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 진짜 어렵습니다. 정말 어려워요. 에베소서 6장 17절에 소위 하나님의 전신갑주를 입으라고 말하면서 이렇게 말합니다. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 그랬는데 제가 이 구원의 투구에다가 줄을 쳤어요. 우리의 머리, 우리의 생각하는데
하나님의 구원으로 딱 씌워서 어떤 것이 들어와도 우리가 하나님 안에서 구원받았다고 하는 생각을 흐트리지 말라고 하는 것입니다. 그래야 하나님께서 부르신 교회로 살아갈 수 있습니다. 이게 신앙에서 제일 중요한 것입니다. 구원받는 것에 대한 확신입니다. 이 구원받는 것에 대한 확신이 관계에서 많이 깨어집니다. 내가 정말 저 사람하고 잘 지내야 되는데 그 사람만 보면 신경질 나고 그 사람만 보면 과거에 있었던 일이 생각나고 그러고 나서 돌아서서 어떻게 해요? 내가 오늘 또 이랬구나. 내가 구원받을 수 있을까? 아닙니다, 여러분. 구원은요, 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가에서 세상에 하나님의 주권으로 선포한 것이지 내가 잘하고 잘못하고 내 감정이 지금 신앙적이고 아니고 내 마음이 지금 사랑을 하고 못하고가 아닙니다. 그런 구원의 투구를 머릿속에 분명하게 쓰셔야 합니다. 하나님의 은혜로 내 구원이 이루어졌다고 선포된 것, 그걸 기억하셔야 합니다. 단 하나의 조건을 가지고 이것을 알 때 교회로 부르심을 받은 것입니다. 사도행전 2장 21절입니다. 사도행전 2장 21절 하나님의 나라는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 한 것처럼 주님을, 예수님을 주님이라고 부르는 그 입술만 있어도 하나님의 나라가 우리에게 오는 것입니다. 그런 구원의 투구를 꼭 쓰셔야 합니다. 이걸 안 쓰고 여기가 흐트러지기 시작하면 교회로 부름받은 걸 잊어버립니다. 교회로 부름받은 게 안 보여요. 그리고 교회가 시끄러워지고 교회가 아름답지 못하게 되는 것입니다. 이것을 조금 더 구체적으로 말한 게 로마서 10장 9절입니다. 로마서 10장 9절. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 이렇게 입으로 시인하고 마음으로 그것을 믿으면 하나님은 구원하신다고 했습니다. 헌금을 많이 내면 좋지요. 봉사를 많이 하면 좋지요. 그렇지만 그것으로 구원을 받는 조건으로 쓰시지 않겠다고 말씀하셨습니다. 마음으로 예수 그리스도를 내 개인의 구세주라고 시인할 때 하나님은 구원하시겠다고 말씀하신 것입니다. 이런 구원의 투구를 써야 나하고 문제가 있는 사람, 내가 힘든 사람, 그 사람 사이에서도 하나님의 나라가 이루어질 수 있습니다. 우리는 이렇게 교회로 부름을 받았습니다. 그리고 하나님께서는 좀 더 구체적으로 사도행전 1장 5절에서 이렇게 말합니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이제 교회이기 때문에 우리가 하나님으로부터 부르심을 받은 교회이기 때문에 우리는 나가서 이 사실을 증인이 되어서 증거해야 합니다. 요한복음 13장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가신 자가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 끝까지 사랑하시니라. 제가 가끔 이런 생각이 듭니다. 가끔 교회에 어떤 발전과 제 나름대로 생각할 때 이것이 꼭 필요하다 하는 것을 하기 위해서 충돌을 할 때가 있습니다. 설득을 하는 과정에서 잘 되지 않고 마음이 상하고 그럴 때가 있어요. 그럴 때 가끔 무슨 생각이 드냐면 내가 이렇게까지 해야 되냐, 제가 그런 생각을 합니다. 이제 내년이면 아마 우리가 교회를 다 지을 겁니다. 내년 말 그 정도면 아마 우리가 다 짓지 않을까 생각해요. 그럼 교회도 적고 나이도 들고 여기서 벌써 섬긴 지도 7년이라는 세월이 지났고 이렇게까지 해야 되냐? 그런데 그 생각은 잘못된 생각이에요. 부르심을 받았다면, 교회로 부르심을 받았다면 끝까지 살아야 합니다. 집사님으로 부르심을 받으셨다면,
장로님으로 부르심을 받으셨다면, 디파트먼트의 책임자가 아니면 한 부서의 부원으로 부르심을 받았다면 끝까지 사랑하셔야 합니다. 그게 교회로 부르심을 받은 것입니다. 그런데 여기 증인이 되라고 했으면 그 알맹이가 있어야 돼요. 뭐에 대한 증인이냐 하는 것, 그 알맹이가 있어야 합니다. 제가 개인을 놓고 얘기해서 참 미안합니다. 영도씨, 날 좀 보세요. 이제 영도씨 얘기를 할 거니까 제가 증인이 되겠습니다. 제가 처음 이 교회에 왔을 때 영도씨 참고가 너무너무 좋았습니다. 제가. 와, 거기다 또 의대생이라고 해요. 속으로 쟤는 도대체 뭐야? 못하는 게 뭐야? 그러다가 저분이 군대 갔다 오시고 한동안 파일을 안 치셨어요. 그래서 저기서 연습을 하는데 내가 삑 하는 소리가 나는 거예요. 그죠? 그러더니 요즘 옛날 모습이 내가 보여요. 그 옛날에 아름다운 손들이 나오기 시작해요. 내 증인입니다. 이렇게 증거하는 것입니다. 이렇게 증거하는 거예요. 예수님이 뭐라고 말했냐면 끝까지 사랑하는 것을 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 다 증거하라고 그랬어요. 이 말을 다른 말로 베드로서 3장 9절은 이렇게 얘기합니다. 베드로서 3장 9절에 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 이런 것에 대한 증인이 되는 것입니다. 여기 보면은요, 저 인간은 나하고 사이가 안 좋기 때문에 그게 없어요. 저 인간은 전과자이기 때문에 그게 없어요. 저 인간은 마약쟁이기 때문에 그게 없어요. 뭐라고요? 아무도 멸망하는 것을 원치 않는다라고 말하고 있습니다. 그런 분을 증거하라고 부름을 받은 것입니다. 아무도 멸망하기를 원치 않으시는 하나님, 끝까지 사랑하시는 하나님, 그 하나님을 그대로 보여주신 예수님을 증거하라고 하나님은 우리를 교회로 부르셨습니다. 아마 이런 것들이 우리로 하여금 엘다솜을 집보다 더 따뜻한 집처럼 만들고 있지 않나 이렇게 생각합니다. 다음 사진을 한번 보여주십시오. 혹시 이분이 누군지 아시는지요? 누구 같으세요? 제임스 마이 그러지 마십시오. 한식이 교회들 저렇게 털목숭이로 나오면 와이프인 남편 생각하시는데 D.L. 무디입니다. 제가 왜 이 무디 얘기를 하는지 좀 말씀드릴게요. 무디는요, 이 정도의 사람이 있었습니다. 1833년 10월에 시카고에서 세계 박람회가 있었습니다. 요즘은 뭐 그런 게 이렇게 설명하면 좋을 거예요. 1833년 10월에 시카고에서 월드컵 결승전이 있다고 보면 맞을 겁니다. 그런 큰 집회가 있는데 그 같은 날 그 세계 박람회 사람이 40몇 명이 모였습니다. 그런데 그날 아침에 혹시 뭐 신학을 공부한 사람들은 그 토레이라는 사람을 잘 아실 겁니다. 토레이하고 같이 그 당시에 다 복음 전도를 했는데 그 시카고의 가장 큰 중앙음악당을 빌려서 아침 9시부터 저녁 6시까지 집회를 하겠다고 이야기를 한 거예요. 그러니까 토레이, 그 같이 일한 토레이 선생님이 지금 월드컵 결승전이 그날 있는데 그날 누가 오겠냐고 하지 말자 그랬는데도 이분이 그냥 하시겠다 그랬습니다. 여러분, 결과가 어떻게 됐을 것 같습니까? 그날 9시부터 저녁 6시까지 그 중앙음악당에는요, 발디딜 틈 없이 사람들이 와서 하나님의 말씀을 들었습니다. 월드컵 결승전이 있는 날. 한국에서 그 월드컵 결승전 중계를 할 때 화요일 날 그 한국하고 어디하고 한번 경기를 했습니다. 뭐 미국은 화요일 날 예배를 안 드니까 괜찮은데 한국은 화요일 날 예배를 드리잖아요. 각 교회가 고민에 빠졌습니다. 이날 예배를 볼 것이냐 말 것이냐. 그래가지고 교회가 어떻게 했는지 아세요? 교회가 갑자기 대형 스크린을 달아놓고 예배 일찍 보고 아니면 그거 끝나면 예배 보고 이런 식으로 타협을 해야만 했습니다. 뭐 지혜로운
태도인지는 모르겠지만 가슴 아픈 일입니다. 어떻게 예배하고 월드컵 경기하고 같은 급여 놓고 보냔 말이에요. 그런데 그게 현실이에요. 왜요? 교회가 아니니까. 교회가 아니니까요. 하나님으로부터 부르심을 받은 사람들이 아니니까요. 부른 사람이 하나님인 것을 잘 모르니까요. D.L. 무디가 이 일을 하고 난 다음에 사람들이 물었어요. 당신 어떻게 그게 가능했느냐 그랬더니 무디가 이렇게 얘기했어요. 철학이나 유행이나 오락이나 취미의 조예가 깊었던 사람이 아니라 오직 한 권의 책, 즉 이 퇴폐한 세계를 변화시킬 수 있는 책인 성경을 알고 있는 사람으로서 기도하고 생각했기 때문에 그 일을 할 수 있었습니다. 이렇게 말했어요. 왜요? 그에게는 하나님만 있었던 것입니다. 그를 부른 것이 하나님이기 때문입니다. 그게 교회인 것입니다. D.L. 무디는요 이렇게 결심을 하고 살았어요. 나는 하나님이 불렀기 때문에 매일 하루에 한 사람 이상씩 전도를 해야겠다. 그러고 살았습니다. 그런데 하루는 여러 강연과 집회와 뭐 이런 것 때문에 정신이 없어서 많은 것을 다 했지만 집에 들어오니까 11시쯤 됐는데 그날은 전도를 아무에게도 못했어요. 예수님 믿으라고 예수님 안 믿는 사람 못 만났어요. 그래가지고 D.L. 무디가 밤에 다시 나왔습니다. 여러분 시카고는 예나 지금이나 그렇게 안전한 도시가 아닙니다. 무디의 전기를 읽어보시면 그 얘기가 나옵니다. 그래가지고 나오는데 그날 또 비가 왔습니다. 비가 와서 이제 문에서 누가 사람이 지나가길 기다리는 거예요. 예수님 믿으라고 전도를 해야 되니까요. 아무도 없는 거예요. 그래서 이러고 있는데 저쪽에서 경찰관이 순찰을 하고 있어요. 너무 좋아가지고 경찰관한테 막 뛰어가니까 경찰관은 긴장을 하는 겁니다. 밤중에 어떤 사람이 뛰어오니까 범죄자이거나 아니면 범죄자에게 쫓기거나 그래서 긴장을 하는데 딱 만나갖고 선생님 예수 그리스도를 믿으십시오 그런 거예요. 그 경찰관이 뭐라 그랬는 줄 아세요? 그때? 별 미친 노인네를 다 봤네. 그리고 그냥 가버렸어요. 그리고 무디는 들어왔습니다. 그런데 3일 뒤에 그 경찰관이 무디를 찾아옵니다. 자기가 잠을 자는데 계속 그 소리가 들리더래요. 3일 동안. 그러면서 무디가 말한 그 말 때문에 그 경찰관이 예수 그리스도를 영접합니다. 왜요? 그가 교회였기 때문입니다. 그가 하나님으로부터 부르심을 받은 교회였기 때문입니다. 이제 저는 이 말이 엘다솜에게 어떻게 적용되어야 하는지를 좀 생각하고 고민한 것을 여러분들에게 좀 말씀드리겠습니다. 엘다솜이 그동안 존재의 이유를 가지고 있었던 것은 우리 주변에 있는 귀하신 영혼들을 이 교회로 인도해서 하나님을 알게 했기 때문입니다. 그렇죠? 그래요? 안 그래요? 대답이 없으세요? 그래요? 네, 맞습니다. 우리 주변에 UCR이 있습니다. 칼 스테이시 있습니다. 로마린다가 있습니다. 라세라가 있습니다. 레드랜드 유니버시티가 있습니다. 우리는 그런 대학을 향해서 교회로서의 삶의 자세를 하나님의 나라를 가져야 합니다. 그때 우리가 교회로 부름을 받은 것입니다. 무디가 한 번은 집에 들어왔습니다. 이렇게 늘 사는 무디이기 때문에 집에 들어오면 무디의 아내가 가끔 이렇게 물어요. 여보, 오늘은 몇 분을 전도했어요? 어떤 때 뭐 10사람, 뭐 5사람 그렇게 말하다가 그날은 딱 무디가 들었더니 오늘은 한 사람 반 그랬어요. 오늘은 한 사람 반. 놀라고 한 사람 반이 뭐예요? 그러니까 오늘은 어른 한 사람하고 어린이 한 사람을 전도했어요. 질문. 여기서 반 사람은 어른일까요? 어린이일까요? 영도씨 오늘 영도씨가 계속 스타합시다. 이 반 사람은 어린이에요? 어른이에요? 어른이요? 맞습니다. 정답입니다. 저는 예를 들면 3분의 1 사람입니다. 사람이 한 7, 80 산다고 그러면 저는 4분의 1 사람입니다.
여러분들은 한 사람입니다. 엘더섬이 집보다 더 따뜻한 그와 같은 하나님의 집이 되기 원하신다면, 하나님으로부터 부름을 받았다면 이 귀중한 한 사람들을 찾아 나설 때, 그렇게 살아갈 때 하나님의 나라가 임할 것입니다. 그리고 그렇게 임하는 하나님의 나라 때문에 엘다섬의 성도님 여러분들은 하늘나라에 가게 될 것입니다. 엘다섬 형제 여러분, 성도님 여러분, 엘다섬은 교회입니다. 왜요? 하나님으로부터 부르심을 받았기 때문입니다. 이 말을 기억하시면서 여러분 삶에서 하나님의 나라가 임하길 바라고 말씀을 마치겠습니다. 제가 기도합니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 젊음이 있을 때 인생의 가장 중요한 시간이며 가장 아름다울 때 이 아름다움의 재료이며 아름다움의 표현이 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서. 하나님으로부터 받은 부르심 때문에 이렇게 아름답고 이렇게 건강하고 이렇게 힘있으며 이렇게 지혜롭고 이렇게 강하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.
받은 귀한 선물을 다시 돌려드릴 수 있는 시간 갖게 해주셔서 감사합니다. 이 귀한 예물을 정말 하나님 나라를 위해 쓰일 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 목사님을 통해서 저희가 진정한 교회가 되어야 한다는 것을 배웠습니다. 주님께서 보시다시피 저희가 많이 부족합니다. 성령의 은혜로 저희를 개발시켜 주시고 그리하여서 저희가 한 사람 한 사람에게 사랑을 나눠주는 진정한 교회가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 안녕하세요. 행복한 안식일입니다. 네. 먼저 저희 손님 소개가 있을 텐데요. 먼저 오늘 찾아오신 손님들 몇 분 계시는데 먼저 서울영어학원교회에서 혜란이 언니 친구분이 되신 최예은 성도님 환영합니다. 저희 앞에서 너무 예쁘게 노래하시고 너무 예쁘게 기도하시더라고요. 환영합니다. 또 다음은 잠깐 나가셨다고 들었는데 정다희 언니의 동생분이 정소연 청년님이 오늘 찾아오셨습니다. 근데 잠깐 나왔다 하셨으니까 전 점심시간 때 꼭 인사드리기를 바라겠습니다. 네, 그럼 이어서 광고 말씀을 바로 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 오늘 오후 1시에 캄보디아 선교 모임 및 기도회가 있을 텐데 지금 1시가 지났네요. 그래서 빨리 예배가 끝나고 난 후 하이스쿨 룸에 가셔서 기도와 또 미팅이 있겠습니다. 네, 또 다음 광고로 Pathway to Health가 4월 달에 또 있겠습니다. 근데 김원아 집사님이 꼭 3월 5일까지 참석하시고 싶으신 분들은 신청하시기를 바라십니다. 그래서 관심 있으신 분들은 구글닥에서 사인업도 하시고 패스트 웹사이트 가셔서 직접 사인업 하시거나 아니면 귀찮으시면 그냥 직접 원아 언니한테 가셔서 참석하고 싶으시다는 말을 하셔도 좋습니다. 네. 그리고 또 이번 주 일요일 날 저희 교회 9시에 바자회가 있겠습니다. 그래서 꼭 많은 참석을 부탁드립니다. 네, 맛있는 게 많다고 목사님 지금 방금 말씀해 주셨습니다. 그래서 꼭 맛있는 음식 많이 드시러 오세요. 네, 또 저희 3월 12일 날에 엘다송 직원회가 있습니다. 또 3월 13일 날 저희 월드비전 6K 저번주에 제가 광고를 해드렸는데 그거에 관심 있으신 분은 또 더 문의는 원아 언니한테 가셔서 문의를 하시기를 바라겠습니다. 네. 또 저희 3월달에 봉사할 기회가 많이 주어질 텐데요. 그리고 꼭 많은 분들이 참석해 주시기를 바라겠습니다. 네. 그럼 광고 더 이상 없으면 이것으로 엘다송 예배를 마치겠습니다. 행복한 안식이 되세요. 바자회가 내일이래. 네, 바자회가 내일이고요. 아, 맞다. 하나 더 있어요. 죄송합니다. 3월 6일이요. 3월 6일이요? 네, 내일이에요. 죄송해요. 날짜가 제가 잘못 알려드렸네요. 네, 그리고 저희 13째 주 안식일에 하는 교과공부 기억절 외우기 사인업이 프로그램에 보시면 사인업 시트이 주어져 있는데요. 거기 혹시 관심 있으신 분들은 이번 주나 아니면 다음 주 헌금 하실 때 넣으셔도 좋습니다. 그리고 또 관심 있으신 분들은 김민지 학생한테 개인 카톡으로도 보내셔도 좋습니다. 네, 그럼 이것으로 엘다송 안식일을 마치겠습니다. 하나님, 목회부와 예배부 그리고 방송부가 한 주제를 가지고 계속적으로 설교와 찬양과 방송이 맞춰질 수 있게끔 기도하면서 준비하고 있습니다. 그 첫 번째 달로 이번 3월달은 교회를 주제로 이제 말씀을 나누게 될 텐데요. 다음 주에는 이제 하나님이 찾으시는 교회에 대해서 나누게 될 겁니다. 그래서 말씀과 방송과 찬양이 하나로 이루어질 때 여러분들이 그 일을 위해서 기도해 주시고 또 3월은 교회, 4월은 제자 이렇게 순서가 나가니까 이메일을 통해서 받아보시니까요. 그 일을 위해서 좀 같이 기도해 주시고
엘다성을 위해서 함께 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 감사합니다.